салом бинандагони азиз, имрӯз сешанбе 30 август аст. дар ин нашри барномаи ахбори озодӣ охирин таҳволоти тоҷикистону ҷаҳонро пешниҳоди шумо мекунем ва ҳоло сархати мавзӯи барнома. мақомдори масъули ҳуқуқи инсон дар маъмурияти Путин мегӯяд, фарзандони муҳоҷироне ки забони русиро намедонанд, набояд ба мактаб қабул шаванд. тоҷирон мегӯянд, манъи содироти пиёз танҳо муваққатан нархи онро поин бурдааст. Вӯл бурад. Ҳар сол 40% бурад, имсол 70% бурад. як мактабхон аз ноҳияи Восе аз озмуни забони англисӣ дар Лондон бо ҷоиза баргашт, вале устодаш мегӯяд, заҳмати ӯро қадрдонӣ накарданд. як мақомдори Русия ки вазифааш ҳимоят аз ҳуқуқи инсон мебошад, ба ин андеша аст ки фарзандони муҳоҷироне ки забони русиро намедонанд, ба қавли ӯ набояд ба мактабҳои миёнаи ин кишвар қабул шаванд. ин дар ҳоле аст ки Русия макони асосии кору даромад ва зиндагии бисёр муҳоҷирон аз ҷумла аз Тоҷикистон шудааст. қисми зиёдашон бо оилаву фарзандҳо ба Русия мераванд. то куҷо ин назари мақомдори рус метавонад дар амал татбиқ шавад ва ин изҳорот чӣ хатарҳое дорад? дар ин бора суҳбате дорем бо ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ки ҳоло бо мо дар студия аст. Мирзонабӣ салом. оё суҳбати сари таҳсили фарзандони муҳоҷирон дар Русияву маҳдуд кардани онҳо аз куҷо манша мегирад? бале воқеан ҳам дирӯз раиси шӯрои ҳуқуқи инсони назди президенти Русия Валерий Фадеев дар телеграм каналаш навишт ки ба андешаи ӯ агар фарзандони муҳоҷирони кори дар Русия забони русиро надонанд, набояд ба мактабҳои миёна қабул шаванд. Фадеев навиштааст ки ӯ дар вокуниш ба пешниҳоди Игор Баринов ин нуктаро баён кард ки раиси оҷонсии федералии умури миллатҳо мебошад. Баринов ба Путин гуфт ки дар Русия бояд марказҳои мутобиқшавӣ ташкил шаванд ки ба муҳоҷирон қонуну қоидаҳои ин кишвар ва ҳам расму фарҳанги маҳаллиро шаҳр дода тавонанд. Путин аз ин пешниҳод пуштибонӣ кардааст. Валерий Фадеев раиси шӯрои ҳуқуқи инсон гуфтааст ки ниҳоди зери назари вай мухолифи ба таври содда додани шаҳрвандии Русия ба онҳое аст ки дар барқарорсозии минтақаҳои зери назари Русия дар шарқи Украина кор мекунанд. чун ба гуфташ ин ҳолат боиси омадани мавҷи зиёди сохтмончиён аз Осиёи марказӣ мешавад ки забонро намедонанд. вай ҳамчунин гуфтааст ки бачаҳои муҳоҷироне ки русиро намедонанд набояд ба мактаб қабул шаванд, чунки ба назари ӯ ҷараёни дарс халалдор мешавад. вай ҳамчунин гуфтааст ки онҳо бояд 1 сол пеш аз мактаб дарси забон хонанд ва дар идома гуфтааст ки бисёриҳо ба ин кишвар махсус барои таваллуди фарзанд мераванд. албатта назарҳои монанд ба инро дар гузашта ҳам бархи сиёсатмадорони дигари рус баён карданд ва ҳомиёни ҳуқуқ чунин назарҳоро чун нишонаҳои табйизи мардуми ғайр дар сатҳи давлатӣ интиқод мекунад. шумо имрӯз бо баъзе муҳоҷирони тоҷик ҳам суҳбат шудед, Мирзонабӣ, оё дар ин бора онҳо чӣ мегӯянд? бале ман бо 2-3 нафар ин мавзӯъро дар миён гузаштам. таваҷҷӯҳ кунед хиромон, ва назари ҳамсуҳбатони ман ин аст ки агар воқеан ҳам оилаи сокини Русия шудааст, бояд таҳсилу омӯзиши фарзандашро аз кӯдакистон сар карда ба роҳ монанд, то ки дар мактаб дигар мушкили забондонӣ пеш наояд. вале ин пешниҳодро ки мактабхоне бо сабаби надонистани забон ба мактаб роҳ дода нашавад интиқод мекунам, чун ин пеш аз ҳама ба талаботи умумибашарӣ дастрасии кӯдакони ҳама қишру гурӯҳҳо ба мактаби ройгон дар ихтилоф аст. و نهایت طور بسیار حامیان حقوق میگویند وقتی روسیه دعوا میکند که یک کشوری بسیار ملت است و درهایش را بر روی مهاجران نیروی پیشبری اقتصادی کشور باز میکند، باید شرایط انسانی کار و زندگی برای همه گروه ها نه تنها روس‌ها و روزبان ها را فراهم کند. تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد بود. و اگر شما هم تماشابینان ارجمند در این باره اظهار نظر کردنی باشید یا تجربه خود را درباره تحصیل فرزندانتان در مکتب‌های روسی دارید، لطفاً با ما هم بگویید. نظرهای خود را زیر همین برنامه اخبار نویسید. در حالی که تاجیکستان را بیشتر مهاجران اقتصادی ترک میکنند، خود این کشور میزبان گروهی از پناهجویان افغانستانی است که در جستجوی امنیت و آسایش کشوری تحت نظر طالبان را ترک کردند. بر اساس عهدنامه‌های بین‌المللی امضا شده از جانب تاجیکستان این کشور وظیفه دار است که برای پناهجویان دستیاری دراز کند، ولی اخیراً سازمان ملل متحد مقامات دوشنبه را برای بازپس فرستادن گریزه‌های افغان انتخاب کرده است. گزارش همکاران مولا رجب یوسفی و برات یوسفی.
اخراج چند مهاجر افغانستانی از تاجیکستان پناهجویان دیگر را نگران کرده است. اکثر آنها تلاش می‌کنند در کوچه و بازار زیاد نگردند، می‌ترسند که بازداشت و به افغانستان فرستاده می‌شوند. اینجا بنای در درآمدگاه شهر وحدت مکان زندگی یک گروه از مهاجران افغانستانی است. در این بنا بیش از 100 خانواده مهاجران افغانستانی به سر میبرند. اکثر مهاجران حاضر نیستند در نزد کامرا درباره مسئله اخراج از تاجیکستان صحبت کنند، چون میترسند که برایشان مشکل ایجاد می شود. ولی چند نفر آنها در صحبت بدون کامرا تصدیق کردند که در هفته‌های اخیر چند نفر از مهاجران افغانستانی از تاجیکستان اخراج کرده شدند. در اکثر این دکان و مغازه و آشخانه ها در مرکز شهر وحدت قبلا پناهندگان افغانستانی کار می‌کردند. حالا تقریبا دری همه آنها بسته است. نگرانی از اخراج به افغانستان در حال است که پناهندگان، خصوصا آنهایی که سالها پیش به تاجیکستان آمدند، با مشکل زندگی روبرو هستند. زندگی ماجر خواه از کابل بدبخش جنگ جوش بود ای کدامت اینجا. این از من 4 سال میشه که آمده، مثل میواره 4 سال 3 سال 2 سال 5 سال 10 سال میشه که نمیجا آمده افتاده. نه مانده کار غریبی هم بسیار کمچین از اینجا کار نیست. مردم بسیار پریشان است، به خدا ماجر بسیار پریشان است. اکثر پناهندگان افغانستانی با امید رفتن به کشور سوم به خصوص کانادا به تاجیکستان آمدند. حالا که در افغانستان طالبان در سر قدرت هستند، اکثر آنها نمیخواهند به کشورشان برگردند. اگر نصیب باشه که ما رو ببره خوب میریم، اگر نباشه خود ما نمیتونیم که از چیز خود یعنی بریم. طبق اطلاع منابع رادیوی آزادی از 19 آگوست تا حالا بیشتر از 10 و در یک سال اخیر 74 پناهجوی افغانستانی به وطنشان بازگردانده شدند. این کار نگرانی کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را به میان آورد. مقامات در این زمینه یگان شرح ندادند. در تاجیکستان بیشتر از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر میبرند. баъди оғози моҳи август манъ шудани содироти пиёз аз тоҷикистон ба дигар кишварҳо нархи он дар бозор 50% арзон шуд. мақомоти гумрук қаблан эълон карда буданд ки бо тавсияи ҳукумати кишвар ва барои ба эътидол овардани нархи маҳсулоти муҳими кишоварзӣ содироташро бахусус ба русияву қазоқистон боздоштанд. ҳолате ки на ҳама тоҷиронро қонеъ мекунад. фарзон муҳаммадӣ аз хуҷанд гузориш медиҳад. حالا در اکثر تابلوهای نقطه پیازفروشی بازار پنجشنبه شهر خوجند نرخ پیاز نظر به یک ماه قبل 1 برابر ارزانتر نوشته شده است. تا اولی ماه آگوست اگر نرخ 1 کیلوگرم پیاز تا مرز 8 سامانی نزدیک بود، حالا عمدتاً 3 یا 4 سامانی فروخته می شود. ولی تاجران میگویند به دوامدار بودن این وضع پیشگویی کردن نمی توانند. همین زمستان و همین گفتی اکوها نرخ‌های پیاز نمیفروخت. امسال نمیفروخت. پیاز و اکثریت کم پیاز. هم اکوها و هم تونه کم. هم کشتکار کم شده. اولی همین ماه مقامات تاجیک در پی 4 برابر بالا رفتن نرخ پیاز در بازارها صادرات این نوع محصولات کشاورزی را به خارج منع کردند. در خدمات گمرکی ولایت سوق گفتند که این امر از سوی حکومت صادر گشته است. محصولات کشاورزی تاجیکستان از راه زمینی و طریق ولایت سوق اکثرا به روسیه انتقال می‌یابد. من کدنو کم مونده. ول برام. هر سال 40% برات، امسال 70% برات. در نشست خبری ریاست منطقوی گمرکی ولایت سوق به خبرنگاران گفتند که در نیم سال 66,000 تن پیاز به خارج صادر شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 10,000 تن کمتر است. ولی مسئولان ریاست کشاورزی ولایت سوق گفته بودند که امسال صادرات پیاز از شمال تاجیکستان نظر به سالهای پیش 2 برابر زیادتر شده است. کشاورزان میگویند سبب اساسی گرانی پیاز به نرخ دارو و سوزشواری هم ربط میگیرد.
همچنین میدان کشتی آن کم شده، آب و هوا نیز نامساعد آمده است. معروف شریفیان سردار ایالت کشاورزی سوخت گفت کشتی پیاز نسبت به سال گذشته 1000 گکتار کم شد. این را تاجران نیز تصدیق میکنند. دهقانان و تاجران در صحبت‌های بدون ثبت به ما گفتند سالهای قبلی کشتی پیاز زیاد بود و نرخش هم خیلی پایین رفت. خریدار اکو حساب سال بلند شویش گپ میزنن و اکو اینا مهنتش قهین اینا اوبان پول کی دوریان پول کی قیمت کن کارگرا قیمت دادی روز 60 سوم کار میکنند همون صبح اکو دهقان با این همین دو نیم فرودگار دهقان هم چت نمیتیا اکثر دهقانا همین سال اکو حسابی چند سال بانکروت شده که اوشون وای نکردن دهقان کارتی پیاز اکو وای کرده با جای پیاز پخته جوری مکه همین های اکو وای کرده. در بازار پنجشنبه شهر خوجند خریداران پیاز هنوز هم کم به نظر میرسند. ساکنان تا به این حد بلند شدن نرخ پیاز را در چند سال آخر مشاهده نکرده بودند و از دوام کردن گرانی ها نگران هستند. چند پیش سازمان ملل متحد گفت که نرخ پیاز که غذای تاجیکان را به آن تصور کردن سخت است، بیشتر از 192% بالا رفته است. جمعیت تاجیک مطلوبات که قرار است با نرخ‌های بلند بازار تاثیر رساند، گفته است که پایین‌روی نرخ پیاز در تاجیکستان احتمال نزدیکتر به زمستان سال جاری صورت گیرد. کشاورزان و تاجران سوخت هم باور دارند که کشت تیر ماهی پیاز نرخ را پایین خواهد آورد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. اخیراً در حیات مکتبخانه‌های دستور زبان انگلیسی از تاجیکستان حادثه مهمی روی داد. ده‌ها خواننده از منطقه‌های گوناگون کشور در آزمون زباندانی تینیگل در لندن اشتراک کردند و 3 نورسی تاجیک برنده جایزه شد. مکتب بچه‌های تاجیک با همسالانشان از کشورهای خارجی رقابت کردند. برنده یکی از این جایزه ها ساکن ناحیه واسه است که همکارم محمود جان رحمتزاده با او از نزدیک شناس شد. اینجا دانشگاه بورنلی شهر لندن است که برای نورسان آزمون بهترین داننده زبان انگلیسی را برگزار کرد. در آن از ولایت ختلان آمینه خدایقلوه شرکت نمود و با مدال طلا برگشت. وی به این آزمون سخت آمادگی دیده بود. در بریتانیا کبیر آزمونی تینیگل یعنی که بین‌المللی بود خیلی شفاف گذشت. من هم باوری داشتم که یگان جای معین روی شغل نه و خوشبختانه سزاوار جای اول گشتم. امینه 14 ساله را به خواندن و آموختن زبان پدرش تشویق کرده است. او میگوید که وقتی دخترش به انگلیس رفت او هواداری و روزشماری میکرد. اولین شده خبری پیروزی امینه را به پدرش رساندند. تو چند هر روز میگذشت از بین من خبر خوش رو نگه داشتم. روزی بگاه در خانه شتگی بودیم از همون سون هم چون همون راه بلدش به ما تلفن کرد که خیلی مثلا بورکبایی کرد که دخترتون رو همه جای اول رو سزاوار شده است. خیلی تبریک میکنیم. در فرودگاه امینه را آموزگاران و نزدیکانش با گلدسته پیشواز گرفتند. رئیس ناحیه واسه نزد خانه آنها را اسفالت پوش و به عائله 20,000 سومان مکافات داده است. در جشن در مرکز ولایت 2,000 سومانی جایزه گرفت. اما استاد شکوه کرد که کار او را ریاست معارف ولایت قدر نکرد. در نوارها هم دیده می شود که گیرندگان جایزه ها با استادانش در ولایت شرکت دارند. امینه بدون استاد به مرکز ولایت رفته است. رئیس نکرد این خانمان رو درستیگر من حضورشون نگرد داد. یکی در ولایت رئیس ولایت رئیس معارف آموزگاران هم دعوت کرد. ولایت ختلان هم مشترک با توفاق پولی اولی همه چیز آمده دفعه که شما دعوت نشد کنیم دفعه که نشد شکر طرف دادم کم کردن اجیستان دادم. حالا آموزگار امینه از صحبت‌هایش رو هفتاده می‌تابد. میگوید که به تربیت شاگردش ادامه می‌دهد و با آزمون‌های دیگر آمادگی می‌بیند. در آزمون تینیگل 31 نورس از تاجیکستان شرکت کرده است. در برابر امینه اینچنین 2 نورس دیگر نازنین شاکرova از دوشنبه و شکرانه ایوبova از خوجند مقام اول را صاحب شدند. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.